오케이. 네, 우리 오늘 어린이 주일이라 우리는 모두 하나님 앞에서는 다 어린아이 맞죠? 네, 그래서 어린아이 같은 마음으로 우리 예수님께 가면 나는 기뻐요. 이렇게 어린아이의 심정으로 순수하게 정말 단순하게 우리 하나님을 의지하는 마음으로 아이들과 같이 우리 찬양 드리겠습니다. 같이 드리겠습니다. 예수께로 가면 예수께로 가면 나는 기뻐요. 걱정 근심 없고 정말 즐거워. 예수께로 가면 예수께로 가면 나는 기뻐요. 나와 같은 아이 부르셨어요. 예수께로 가면 예수께로 가면 맞아주시고 나를 사랑하사 용서하셔요. 예수께로 가면 나는 기뻐요. 나와 같은 아이 부르셨어요. 예수께로 가면 예수께로 가면 손을 붙잡고 어디서나 나를 인도하셔요. 예수께로 가면 예수께로 가면 나는 기뻐요. 나와 같은 아이 부르셨어요. 나와 같은 아이, 나와 같은 아이 부르셨어요. 우리 내 하나님은 크고 힘 있고 능 있어 못할 일 전혀 없네. 내 하나님은 크고 힘 있고 능 있어 못할 일 전혀 없네. 저 산들도 그의 것, 강들도 그의 것, 별들도 그의 솜씨. 내 하나님은 크고 힘 있고 능 있어 못할 일 전혀 없네. In Korean again. 내 하나님은 크고 힘 있고 능 있어 못할 일 전혀 없네. 내 하나님은 크고 힘 있고 능 있어 못할 일 전혀 없네. 저 산들도 그의 것, 강들도 그의 것, 별들도 그의 솜씨. 내 하나님은 크고 힘 있고 능 있어 못할 일 전혀 없네. In English, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. 자, 우리 이번에는 우리 찬양하면서 아이들과 같이 우리 댄스도 하겠습니다. 미진이는 앞으로 나와서 같이 해주세요. 자, 우리 제시카 선생님 마이크 놔도 되고 미진이 선생님 우리 둘이 이제 율동해 줄 거예요. 그럼 우리 아이들 would you please stand up kids? 자, 우리 어른들은 일어나고 싶은 분 일어나도 되고 같이 율동하고 싶은 분 해도 되고 앉아서 하고 싶은 분들은 앉아서 하세요. 자, 준비. 한국말로 first, Korean first. 자, 전주 다시 부탁합니다. 자, 열심히 따라하기. 내 하나님은
못할 일 전혀 없네. 저 산들도 그의 것, 강들도 그의 것, 별들도 그의 솜씨. 내 하나님은 크고 힘있고 능있어 못할 일 전혀 없네. 우리 다시 하겠습니다. 다시 할 때는 우리 설이 아빠가 앞에 나와서 촬영 좀 해줘요. 이쪽에서 우리 아이들 누가 잘하는지. 자, 우리 다시. 자, 우리 전화기로 촬영해 줘도 됩니다. 네, 놀래지 마세요. 시키는 거 아니니까. 우리 다시 전주 한 번 더 부탁합니다. 자, 우리 설이 아빠 나올 때 박수로 환영해요. 웰컴. 자, are you ready? 준비. 앞에 보고, 우리 선생님 보고. 둘, 셋, 넷. 내 하나님은, 내 하나님은 크고 힘있고 능있어 못할 일 전혀 없네. 내 하나님은 크고 힘있고 능있어 못할 일 전혀 없네. 저 산들도 그의 것, 강들도 그의 것, 별들도 그의 솜씨. 내 하나님은 크고 힘있고 능있어 못할 일 전혀 없네. My God is so big. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. One more time. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. 박수. 잘했어요. 앉으세요. 우리 이제 네 자매가 앞으로 나와서 함께 찬양하겠습니다. 미진이, 규리, 규원이, 유진이. 우리 박수로 환영할까요? 위로 올라오시고. 아직 전주 한 번 더 해주세요.
자, 우리 이제 all kids 다 앞으로 스테이지로 나오세요. all kids 스테이지 나오고요. 네. Does your heart get pumping? Your feet get jumping? Are you spending all your time on a treasure quest? Your heart won't rest till you have what looks so fine. Climbing to the top. Tell me, will it ever stop? Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forever. Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forevermore. Does your heart get pumping? Your feet get jumping? Are you spending all your time on a treasure quest? Your heart won't rest till you have what looks so fine. Climbing to the top. Tell me, will it ever stop? Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forever. Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forever. Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forever. Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forevermore. In heaven where it lasts forevermore. 우리 같이 이제 마지막으로 찬양 한 곡 하겠습니다. 우리 아이들이랑 같이 약할 때 강함 대신에 자, 우리 약할 때 강함 대신에 찬양합니다. 자, in Korean first. 약할 때 강함 대신에 약할 때 강함 대신에 나의 보배가 되신 주 나의 모든 것 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네. 주 나의 모든 것 예수 어린 양 예수 어린 양 예수 어린 양 존귀한 이름 존귀한 이름 예수 어린 양 존귀한 이름 1절 first verse in English You are my strength You are my strength when I am weak You are the treasure that I seek You are my all in all Seeking you as a precious jewel Lord to give up I'd be a fool You are my all in all Jesus, Lamb of God Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame.
taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God. Worthy is your name. Jesus, Lamb of God. Worthy is your name. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 우리 voice only 목소리로만 Jesus Lamb of God Jesus voice only Lamb of God 악기 하지 마세요. Worthy is your name Jesus Lamb of God worthy is your name. Kids only, kids voice only. 1, 2. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Sing together lastly. Jesus 반주 대주세요. Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, praise the Lord. 우리 박수 할까요? 우리 이제 아이들 돌아갑니다. You may go back to your class. 우리 돌아갈 동안 우리 계속 아이들에게 박수 잘했어요. 너무 예뻐요. 너무너무 잘했습니다. 감사합니다. 함께 기도드리겠습니다. 할렐루야, 저희의 모든 것의 주님 되신 주님을 찬양합니다. 오늘 주님의 거룩한 날을 맞아 성도 모두가 하나님의 임재 앞에 찬양을 올려드립니다. 이 시간을 허락하신 주님께 감사를 드립니다. 지난 한 주간에 한결같은 주님의 사랑으로 저희와 함께 하심 또한 감사드립니다. 자비하신 주님, 저희는 늘 주님의 자비하심과 은혜로 살아가지만 우리의 연약함으로 인해 주님의 인도하심을 온전히 따르지 못했음을 고백합니다. 이 시간 십자가의 보혈을 의지하오니 주님, 우리를 긍휼히 여기시고 용서하여 주옵소서. 은혜와 사랑에 풍성하신 주님, 5월 첫째 주일 예배를 드립니다. 이 예배 가운데 임재해 주셔서 성도 모두가 주님의 임재와 성령의 역사를 경험하고 느낄 수 있는 귀한 시간이 되게 하여 주시옵소서. 또한 성도들의 온 마음과 정성을 다해 드리는 예배를 통하여 하나님과 더욱 친밀해지고 가까워지는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 가정을 세우시고 사랑하시는 주님, 5월은 부모와 자녀, 가정의 달로 섬깁니다. 하나님께서 허락하신 가정의 소중함을 가정 모두가 깨닫게 하시고 가정을 통하여 역사하시는 하나님의 섭리를 알게 하시고 우리 교회에 속한 모든 가정이 하나님을 경외하며 하나님을 기쁘게 하는 가정이 되도록 인도하여 주시옵소서. 특별히 오늘은 어린이 주일로 섬기게 하시니 감사합니다. 세상은 온통 죄로 얼룩지고 인재와 자연재해로 인해 점점 더 험악해지고 어지러운 환경 속에 놓여 있습니다. 이 현실 속에서 살아가야 하는 우리 자녀들에게 악한 자리에 들어가지 않도록 주의 지팡이와 막대기로 지키시고 보호하여 주시옵소서. 또한 저들이 순수하고 참된 마음으로 주의 말씀을 배우며 사랑을 나누며 영과 육이 아름답게 성장할 수 있도록
성령의 능력으로 지키시고 인도하여 주시기를 간구합니다. 사랑으로 교회를 세우신 주님, 우리 은사 공동체를 위해 기도합니다. 은사 공동체에 속한 모든 성도들이 하나님께서 이곳에 교회를 세우신 뜻을 알게 하시고 그 뜻대로 순종하며 나가는 교회 되게 하여 주시옵소서. 이 교회가 주님이 주인 되심을 인정하는 교회 되게 하시고 사람의 뜻이 드러나는 것이 아니라 하나님의 영광이 드러나는 교회 되게 하여 주시옵소서. 또한 하나님의 말씀이 살아 역사하는 교회로 성도 모두가 말씀에 순종함으로 하나님의 기쁨이 되는 교회로 세워져 가게 하여 주시옵소서. 세우신 목사님을 위해 기도합니다. 항상 영역간의 강건함을 주시고 말씀을 준비하고 선포할 때 성령의 지혜와 능력을 풍성하게 하셔서 말씀을 듣는 모든 심령에게 큰 영적 깨달음과 기쁨을 끼치게 하여 주시옵소서. 가정과 사역에도 주님의 크신 능력으로 붙드셔서 큰 어려움 없이 잘 감당하게 하여 주시옵소서. 오늘도 선포될 말씀으로 성도 모두가 더욱더 새롭게 되어 영과 삶이 풍성해지므로 세상에서의 삶도 믿음과 소망을 가지고 승리의 삶을 살 수 있게 도와주시옵소서. 모든 것 감사드리며 가정과 어린이를 사랑하시고 선한 길로 인도하시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 분열의 위기를 극복하다, 이런 제목입니다. 오늘 여러분들이 많이 듣게 될 단어가 오해라는 단어입니다. 분열, 오해. 가정의 달이기 때문에 5월에는 보통 가정에 대한 설교를 하는데 이번 주와 다음 주까지 우리 여호수아를 끝냅니다. 여호수아를 이번 주와 다음 주까지 하면 끝나고, 그리고 이제 5월 남은 2주를 몰아서 우리 가정의 달 관련 설교를 준비하도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 여호수아 끝에서 첫 번째, 이제 거의 끝나갑니다. 여호수아가 분열의 위기를 극복하다. 사람이 어울려 살다 보면 오해와 갈등도 있기 마련입니다. 여러분, 하나님의 백성들도 예외는 아니죠. 하나님의 백성들도 예외는 아닙니다. 여러분들이 성경을 읽어보면 오해와 갈등의 스토리가 굉장히 많습니다. 오히려 편안한 얘기보다 하여튼 편안한 집안 꼴을 못 봅니다. 성경을 보면 솔직히 보세요. 창세기부터 편안한 집안 꼴을 못 봐요. 오해와 갈등과 분쟁과 다툼과 얼마나 많은지 모릅니다. 기독교 2000년 역사를 봐도요, 믿는 자들 간의 오해와 갈등으로 얼마나 많은 교단이, 교파들이 생겼다라는 거 여러분 알고 있죠? 여러분 꼭 기억하셔야 됩니다. 좋은 교회라는 게 뭘까? 좋은 교회라는 것은 갈등이 없는 교회가 아니라 갈등조차도 주님이 주시는 지혜로, 주님의 은혜로 잘 해결하고, 또 그래서 그것을 성장과 발전의 기회로 삼는 교회가 좋은 교회입니다. 네, 동의하십니까? 네, 오늘 여호수아 22장에서도요 하나님 백성 사이에서의 오해와 갈등을 우리가 보게 됩니다. 무슨 얘기인지 제가 아주 간략하게 썸머리를 해드리겠습니다. 여호수아 22장을 제가 썸머리를 해드릴게요. 7년간의 요단강 서편 정복 전쟁이 끝났습니다. 그래서 여호수아는 원래 요단강 서편이 있다는 말은 요단강 동편도 있다는 말이죠. 그 동편을 미리 차지하고 있었던 두 지파 반이 있었습니다. 루벤, 갓, 므낫세 반 지파였는데 서쪽 땅 점령을 위해서 싸우지 않아도 되는데 그래도 의리를 지키기 위해서 서편 지파의 땅 전쟁이 끝날 때까지 같이 싸워준 지파예요. 이제 7년 전쟁이 다 끝났으니까 돌아가도 좋다, 잘 가라. 그래서 그들의 땅 길르앗으로 이제 보냅니다. 아주 분위기 좋았어요. 역시 의리, 좋았어, 이러면서 이제 보내줍니다. 자, 가서 잘 살아라. 여기 지금 전리품도 많지. 가서 너희 가족들과 식구들과 다 나눠서 아주 풍성히 동쪽 땅에 가서 잘 살아라. 이런 분위기입니다. 분위기 좋죠? 전쟁도 도와줬겠다, 이겼겠다. 이제 때가 돼서 돌아가는 거예요. 고향으로. 와, 식구들 만나러, 가족 만나러. 요즘 한국에 가족 만나러 가시는 인구가 굉장히 많죠. 네, 우리 교회도 벌써 4가족이 가셨고 또 이번 달에 또 4가정인가 가시는 것 같아요. 한국을 제가 보니까 아주 요즘 붐입니다. 저도 한번 가야 될 텐데. 네, 자, 지나가는 얘기예요. 여러분 너무 심각해서 좀 마음을 좀 릴렉스 하시라고요. 자, 분위기가 굉장히 좋잖아요. 이제 고향 땅으로 돌아가는 거예요, 말하자면. 그런데 갑자기 이상한 분위기가 있어요. 지파 간의 분열의 조짐이 보입니다. 심지어 전쟁하려고 합니다.
전쟁할 분위기가 있어요. 우리 다음 스크린 다시 볼까요? 우리 무슨 일이 있는지 12절만 보세요. 12절만 보시면 쭉쭉 넘어가세요. 다음 12절. 자, 12절에 보면 이스라엘 자손이 이를 듣자. 뭔 얘기를 들었어요? 이스라엘 자손의 온 회중이 실로에 모여서 그들과 싸우러 가려 하니라. 자, 무엇이 문제가 되었을까요? 거꾸로 다시 볼게요. 10절, 11절. 무엇이 문제가 됐냐면 르우벤 자손과 므낫세 반지파가 가나안 땅, 갓지파도 포함합니다. 요단 언덕가에 이르자 거기서 요단가에 제단을 쌓았는데 보기에 큰 제단이었더라. 그러니까 동쪽으로 건너가기 직전에 강가에다가 아주 큰 그냥 그 large impressive한 알타를 하나를 꽉 세운 거예요. 11절 보니까. 그래서 이스라엘 자손이 들은즉 이르기를 르우벤 자손과 갓 자손과 므낫세 반지파가 가나안 땅의 맨 앞쪽 요단 언덕과 이스라엘 자손에게 속한 쪽에 제단을 쌓았다 하는지라. 이게 문제가 됐어요. 왜 이게 문제가 되죠? 왜 이게 문제가 되죠? 자, 원래 하나님을 예배하는 제단은 요단강 서편 실로라는 곳에만 있어야 됩니다. 그리고 하나님은 거기에서만 예배하라고 모세를 통해서 율법을 주셨어요. 거기에서만, 지정된 장소에서만, 또 지정된 자가 인도하면서 예배를 해야 된다라고 말씀을 했어요. 왜 그랬을까요? 다른 지역에 가면 거기 가나안 땅이에요. 우상이 드글드글 니글니글해요. 어디를 가도 유혹을 받을 땅이니까 너네 뻔히 우상 섬길 거 뻔하니까 예배는 반드시 여기서 드려야 된다. 꼭 그런 말 같지 않아요? 예배는 반드시 교회 와서 드려야 된다. 온라인 예배 어쩌다 드릴 수도 있겠지만 그거 집중 안 되거든. 예배 드리다 전화 오면 다 받아야 되고. 그렇죠, 여러분. 차에서 예배 드리다가 도착하면 중간에 끊어야 되잖아요. 그렇죠? 그거 온전한 예배 안 되거든. 뭐 그런 얘기예요. 쉽게 말해서. 자, 지정된 장소에서만 예배 드려야 된다. 아멘? 네네. 자, 그런데 다른 곳에다가 제단을 쌓은 거예요. 그것을 서편 지파 사람들은 어떻게 생각했어요? 우상 제단을 쌓았구나. 이렇게 오해를 한 거예요. 자, 지금 제가 오해라고 말씀드렸죠? 네, 오해를 한 거예요. 자, 근데 어떤 일이 생겼을까요? 진상도 알아보기 전에 요단강 서편 사람들이 무기부터 들고 당장 싸우러 가자. 어디서 우상 숭배를 이렇게 싸우러 가자. 이런 분위기가 생긴 거예요. 그런데 아마 누구의 중재가 있었던 것 같아요. 그들이 잠시 흥분을 가라앉히고 제사장 비느하스와 각 지파의 대표 10명의 리더들을 동쪽 땅으로 보냈어요. 자, 이 4절단을 보낸 거죠. 동편에 보내서 도대체 무슨 일인지 먼저 알아나 보자. 이렇게 10명을 보냈습니다. 그리고 비느하스를 보냈습니다. 가서 알고 보니 무슨 일이었었어요? 진짜 우상 숭배하려고 쌓은 제단이었을까요? 그게 아니었습니다. 자, 그러면 뭐였냐면 이 동쪽 지파 사람들이 이제 강을 건너죠. 여러분, 그 당시에 요단강을 건넌다는 것은 오늘날 우리가 여기 강이 없어서 어떻게 표현이 되나? 한국이라고 생각해봐요. 우리가 한강을 건너는 거랑은 차원이 틀린 거예요. 한강을 건넌다고 그래서 뭐 민족이 막 분열되고 이게 뭐 그런 건 아니잖아요. 그렇죠? 같이 사는 거잖아요. 그런데 그 시대에 요단강을 건너가서 산다라는 것은 out of sight, out of mind라고 이거 이렇게 우리가 지형적으로 멀어지고 계속 멀어지다 보면 우리 마음도 멀어지고 신앙도 멀어지고 이걸 걱정하고 있는 거죠. 그리고 세월이 지나면서 저 서쪽 사람들이 우리 보고 니네 누구냐? 니네도 하나님 믿어? 누가 그래? 뭐 이런 얘기 할까 봐 걱정이 되는 거예요. 그리고 후손들이 우리는 하나님 믿는 사람들 맞아요? 이런 거 다 잊어먹을까 봐 후손이 걱정되고 미래가 걱정돼서 하나의 어떤 기념탑을 쌓은 거예요. 그래서 일부러 large impressive 아주 알타를 세운 거예요. 멀리서도 강 건너편에서도 심지어 막 보일 수 있을 정도로. 그래서 저거 봐라. 우리도 하나님 백성이다. 우리도 같이 정복전쟁에 참여했었고 우리도 하나님의 후손들이다. 아이들아, 잊어먹으면 안 된다. 너희들이 누구의 자손들이고 하나님의 백성이라는 거 잊어먹으면 안 된다. 이런 의도에서 기념비적으로 탑을 쌓은 거예요. 이제 이해가 되십니까? 그래서 사절단들이 이런 내용을 다 듣고 나니까 뭐야? 좋은 의도였네? 좋은 의도였잖아. 그러면서 좋게 여겼어요. 그래서 다 해피하게 됐다. 그런 얘기를 하는 거예요. 자, 이게 뭐라고요? 지금까지 한 얘기가
여호수아 22장의 내용을 제가 여러분들에게 간략하게 5분 안에 요약을 해드린 겁니다. 자, 그러면 제가 여러분들에게 질문하겠습니다. 이 사건 속에서 누가 잘했고 누가 잘못한 것 같아요? 누가 잘했고 누가 잘못했는지 모르겠어요? 네? 자, 답을 알려드리겠습니다. 한편으로는 둘 다 잘못했고 다른 한편으로는 둘 다 잘한 부분이 있습니다. 자, 잘했다라고 하는 것은 뭐냐면 둘 다 굉장히 지금 과격하지 않습니까? 급하지 않습니까? 뭔가 좀 너무 서두르는 것 같지 않습니까? 그렇지만 둘 다 자기들의 신앙적 열심에서 그것만은 진심에서 이런 행동들이 나왔다는 거예요. 자, 한번 요단강 동쪽 지파 사람들 먼저 생각해 봐요. 여러분, 단을 쌓으면 당연히 오해해요, 안 해요? 이스라엘 사람들이 당연히 오해하죠. 아무리 의도가 좋아도 오해하죠. 그러니까 동쪽 사람들 신중하지 못했던 거 사실이죠? 네, 신중하지 못했습니다. 그들은 분명 남들이 오해할 만한 행동을 했습니다. 여러분 잘 들어보세요. 믿음의 성숙이라는 것은 내 뜻이 아무리 선해도 모든 사람이 오해할 만한 행동을 안 하는 거예요. 찔립니까? 저도 좀 찔리는 부분이 있어요. 믿음의 성숙은 아무리 내 뜻이 선해도 모든 사람이 오해할 만한 행동을 하면 안 되는 거예요. 남들 다 오해하게 해놓고 난 몰랐어요. 그런 뜻이 아니었어요. 이런 얘기 자주 하는 사람 되지 마십시오. 네, 목사님, 저는 그게 불법인지 몰랐어요. 몰라서 그랬어요. 저 그 여자 유부녀인 거 몰랐어요. 사고 치고 와가지고 목사님 저 몰랐어요. 이게 얼마나 어리석은 변명인지 아시죠, 여러분? 이게 얼마나 어리석은 변명인지 아시죠? 내가 몰라서 그랬다고 하면서 남을 괴롭히는 사람들 되게 많아요. 우리 그리스도인들은 그러지 말아야죠. 아멘입니까? 자, 요단 동편 지파 사람들은 신중하지 못해서 이런 일을 벌인 거예요. 아우, 일이 이렇게까지 될 줄 몰랐어요. 이렇게 변명했을 거예요. 아, 일이 이렇게까지 될 줄 몰랐어요. 제 말 한마디가요. 여러분 굉장히 중요한 거잖아요. 괜히 SNS에다가 뭐 사진 하나 올려놨는데 그게 후폭풍이 커가지고 막 어떤 사람 뭐 문제가 생겨가지고 난 이 사진 하나가 이렇게 될 줄 몰랐어요. 막 이런 분들도 있잖아요. 그런 것처럼 우리 그 작은 행동, 뭐 본심이 나쁜 것은 아닐지라도 누군가에게 오해를 사게 한다면 그것은 성숙하지 못한 거예요. 그렇죠? 자, 하지만 여러분 제가 이제 동편 지파 사람들을 좀 칭찬해 줘야 되겠어요. 그들이 미숙하긴 했지만 진심으로 하나님과 멀어지지 않기 위해서 특히 후손들까지라도 하나님을 잊어버리는 것을 방지하기 위해서 이 단을 쌓은 것은 분명하죠? 이것만은 인정해 줘야 된다. 그런 얘기예요. 그래서 오늘 말씀의 첫 번째 포인트는 뭐냐면 한번 따라해봐요. 진심은 알아줘야 합니다. 네, 이거 굉장히 중요한 말이에요. 진심만은 우리가 알아줘야 합니다. 동편 사람들이 자녀들을 다음 세대를 걱정하다가 무리수를 둔 겁니다. 방법은 오해를 살만했지만 자녀들의 신앙을 생각하는 그들의 순수한 마음만은 그 진심만은 우리도 알아줘야 됩니다. 자, 그러면 이제 서편 지파 사람들 생각해 봐요. 서편 지파 사람들도 역시 신중했어요? 안 신중했어요? 진위를 파악하기도 전에 가서 다 때려 부셔 죽여 막 이러고 있잖아요. 그렇죠? 내용도 알기 전에 싸우려고 하는 거. 여러분 어떤 뭐 진리에 대한 거 전혀 알지도 못하면서 내용도 못하면서 뭐 조금 듣고 막 화부터 내고 성질 내고 이러는 거 우리 경계해야 됩니다. 뭔가 마음이 급해지고 조급하게 분노하는 것은 거의 사탄적입니다. 성령이 역사하사 내 마음이 너무 급해져서 조급해서 참지를 못하게 되었어. 이런 건 거의 없습니다. 왠지 마음이 급해지고 조금 더 기다려도 되는데 한 번 더 침 삼키고 물 마셔도 되는데 참지를 못하고 말부터 터뜨리려고 그러고 화부터 내려고 하는 것은 거의 사탄적이에요. 거의라고 그랬어요. 네. 자, 여러분 생각해 보세요. 아마 그 오해하게 할 만한 말을 퍼뜨리는 사람도 있었을 거예요. 그들이 우상을 섬기는 제단을 쌓았답니다. 이렇게 말하는 사람이 있었을 거예요. 그렇죠? 여러분 주변에서 항상 뭐 카더라 통신 전하는 사람 있죠. 항상 잘 알지도 못하면서 누가 그렇게 말하는데 그런 카더라 이런 말
전하는 사람들 조심하십시오. 가정도, 직장도, 교회도 사실이 아닌 그 한마디 때문에 힘들어질 수 있다는 거. 그런 사람들을요, 잘 분별할 수 있는 사람들이 돼야 돼요. 그리고 서쪽 지파 사람들의 문제는 뭐냐면, 여러분 생각해 보세요. 지난 7년 동안 자기들 도와준 사람들이 누구예요? 동쪽 지파 사람들이에요. 자기들 땅도 아닌데 서쪽 지파 사람들의 땅을 위해서 7년 동안 목숨을 걸고, 그것도 이 세 지파가 선봉에 섰던 거 알아요? 죽었으면 다 이들이 죽었어요. 다 선봉에 서서 싸웠단 말이에요. 자, 그런데 그들에 대한 좋은 기억은 순식간에 다 잊어먹고, 그리고 지금 잠깐 벌어진 한 가지 문제 때문에 도매금으로 그들을 오해하고 있죠. 여러분, 이렇게 오해를 당하고 있는 동쪽 지파 사람들 입장에서는 얼마나 억울하겠어요. 서운하겠어요. 뭐 억울하진 않을 정도라도 얼마나 서운하겠어요. 교회에서 오래되신 분들이 가끔 서운함을 만약에 느낀다면, 교회에서, 나는 오래된 분이다 생각해봐요. 교회에서 오래되신 분들이 서운함을 느낀다면 그 이유가 무엇일까요? 그 이유는 그동안 수고하고 충성한 것에 대한 고마움을 그 누구도 표현하지 않는 것 같다고 느낄 때, 저 사람이 충성하는 건 당연한 거지 뭐, 저 사람은 뭐 중직자잖아 뭐, 충성하는 건 당연한 거지 뭐, 이런 생각이 들 때 서운할걸요? 여러분 안 서운해요? 아니요, 나는요 주님만 인정하시면 돼요. 나는 사람의 칭찬 전혀 필요 없어요. 그런 사람도 있습니다. 제가 없다는 게 아니에요. 그게 원칙입니다. 하나님만 인정하시면 됩니다. 그렇지만 어디 사람이 다 똑같은가요? 그래도 가끔은 목사님이 와서 역시 집사님이 최고예요. 집사님 없었으면 어떡할 뻔했어. 집사님 없었으면 어떡할 뻔했어. 이런 얘기를 좀 해줘야지 듣고 좀 힘나고 기운도 나고 다시 그냥 김 빠져. 내가 뭐하러 이렇게 충성해야 돼. 이랬다가 그렇지 나밖에 없지. 이러면서 또 자리에서 뻘떡 일어나고. 이런 사람들도 많아요. 인정 안 돼요? 네. 근데 하지만 지금 서편 지파 사람들의 눈에는 동쪽 지파 사람들이 그동안 7년 동안 정말 뼈 빠지게 고생하고 수고하고 쌓았던 공로, 노력, 수고 하나도 안 보여요. 자, 서쪽 지파 사람들 혼나야 되는 거 맞죠? 잘못하고 있는 거 맞죠? 그렇지만 서쪽 지파 사람들에 대해서 칭찬을 꼭 하고 싶은 게 있어요. 뭘까요? 저는 이 서쪽 지파 사람들의 이 과격한 반응에 대해서 칭찬하고 싶어요. 아니 왜요? 분명히 사탄적이라며요, 급한 거는. 그렇지만 진심은 알아줘야 된다 그랬잖아요. 제가 진심은 알아줘야 된다 그랬죠. 왜 이렇게 과격하게 반응하고 있을까요? 동쪽 지파 사람들이 오해할 만한 행동한 것도 맞습니다. 맞죠? 그렇지만 만약 서쪽 지파 사람들의 생각처럼 저들이 지금 우상 숭배를 하려고 저렇게 탄을 쌓은 것이라면, 아무리 과거에 무슨 공로를 세웠건 어쨌건 사랑으로 감싸줄 일이 아니다, 그런 얘기예요. 우상 숭배에 관한 문제라면 이거는 진짜 단호해야 된다, 이런 어떤 기본적인 신앙의 순수함이 있다 이거예요. 그런 신앙의 순수함에서 이렇게까지 급해지고 과격해지고 있다 이거예요. 그것만은 인정해 줘야 된다, 그런 말입니다. 여러분, 이들은 과거에 우상을 섬긴 것에 대해서 또 하나님께 심판받는 것에 대한 트라우마가 있어요. 상처가 있어요. 그래서 우리가 이거 제가 다 읽어드리진 않았지만 바알 부올의 사건을 언급하기도 하고 아간의 죄 때문에 모든 민족이 어려움을 당한 것을 언급하기도 합니다. 바알 부올의 사건은 뭐냐면 그 민수기 25장에 나오는 얘기예요. 막 백성들이 음란 파티를 벌이고 그러다가 한 번에 24,000명이 죽고 뭐 시몬 지파 반쪽이 나고 막 이런 어마어마한 상처가 있어요. 그때 그나마 비느하스, 지금 출동하고 있는, 지금 여기 지금 사절단으로 파견되어 있는 비느하스라는 제사장이 그 음란의 현장에 가가지고 염통을 뚫고 창을 찌르는 바람에 하나님의 진노가 중간에 그쳤죠. 자, 그러니까 우상숭배가 얼마나 무서운 죄악이고 이것이 우리 민족을 한 번에 그냥 망하게 할 수 있는 무서운 죄라는 것을 알고 있었기 때문에 지금 서쪽 지파는 바짝 긴장한 거예요. 재단을 쌓았다는 말을 듣고 이러면 안 되지, 이게 또 우리 민족 말아먹을 일인다, 이게 큰일 날라고 그러면서 난리가 난 거예요. 자, 신앙의 순수함이 있어요, 없어요? 있죠. 하나님 앞에서 죄 짓는 것을 두려워할 줄 알고 우상에 대해서 철저히 경계하는 모습은 오늘 우리가 닮아야 되는 모습 아닙니까? 여러분, 그런 철저한 신앙의 기준이 있습니까? 지금 21세기를 살아가면서 정말 우리가 그렇게 분명한 기준을 가지고 신앙생활을 합니까?
나는 목에 칼이 들어와도 내 믿음을 지킬 거야. 이런 순교자적인 신앙생활을 가지고 신앙생활 하시는 여러분들이십니까? 그러실 줄로 믿습니다. 그러니까 이 세상에 많은 사람들이 교회를 떠나 있지만 소수 남은 자들이 이 자리에 나와서 하나님께 예배드리는 거 아니겠어요? 그렇지만 이 소수가 천을 이루겠고 만을 이루게 될 줄로 믿습니다. 나중에는 희망도 드려야죠. 자, 그러니까 포인트는 뭘까요? 동쪽 지파 사람들을 보거나 서쪽 지파 사람들을 보거나 모두가 동쪽부터 봐요. 자녀들의 신앙을 걱정해서 행동했던 그들의 진심만은 알아줘야 되겠고, 또 우상 숭배를 극도로 경계하고 있는 서쪽 사람들의 그 순수함과 진심만은 알아줘야 됩니다. 그런 얘기입니다. 우리에게는 사람의 진심을 볼 수 있는 눈이 필요합니다. 우리에게는 사람의 진심을 볼 수 있는 눈이 필요합니다. 누군가 하는 행동이 좀 이상하게 보일 때가 있습니까? 왜 저렇게 행동해? 그럴 때 한 번 더 생각하는 훈련을 하세요. 왜 저렇게 행동할까? 알고 보니까 겉으로 드러나는 행동 이면에 어떤 좋은 의도가 있었음을 발견할 수도 있다는 거예요. 그래서 그랬구나. 자, 우리가 그 중심의 순수함과 진심을 볼 수 있다면 더 많은 사람들을 좋게 볼 수 있어요. 삐딱하게 보지 않고요. 자, 지금 모두가 하나님을 잘 섬기려는 진심에서 사고치고 있어요. 모두가 다 하나님을 진심으로 섬기려는 마음에서 이런 일들을 벌이고 있다는 거예요. 이런 오해라면 금방 풀릴 수 있어요. 진심이고 의도가 좋은 거였기 때문에, 악의가 없기 때문에 대화만 잘하면 풀립니다. 자, 그래서 두 번째 포인트, 오늘의 마지막 포인트 따라해 볼까요? 서로가 진심이면 문제는 해결될 수 있습니다. 서로가 진심이면 문제는 해결될 수 있습니다. 이제 진상을 파악하기 위해서 찾아온 비나스 제사장과 10명의 리더들 앞에서 동쪽 지파 사람들이 그게 아니었다고, 그런 의도가 아니었다고 자세히 설명하는 얘기가 22장 11절부터 19절까지 나와요. 얼마나 말을 반복하는지 이 사람들 당황한 것 같아요. 그게 아니었다고 막 말이 너무 길어져요. 여러분 성경 그거 읽다 좋을 것 같아서 제가 일부러 안 읽어드렸어요. 근데 한마디로 뭐냐면 그런 의도가 아니었다고, 자녀들 걱정해서 그랬다고, 앞으로 당신들이 니는 누구냐 몰라라 그럴까 봐 걱정해서 그랬다고. 그래서 기념비적으로 하나 이렇게 위트니스로 증거 자료로 만들어 놓은 거라고, 이런 얘기를 쭉 설명을 해요. 22절 23절은 그래도 같이 읽어봐요. 시작. 이스라엘 자손이 이를 듣자 곧 이스라엘 자손에 온 회중이 실로에 모여서 그들, 아니요 이것 말고 22절 23절 시작. 전능하신 자 하나님 여호와, 전능하신 자 하나님 여호와께서 아시나니 이스라엘도 장차 알리라. 이 일이 만일 여호와를 거역함이거나 범죄함이거든 주께서는 오늘 우리를 구원하지 마시옵소서. 이게 무슨 말이에요? 22절까지 다시 보세요. 이게 무슨 말이에요? 우리가 진짜 그런 나쁜 의도로 하나님을 거역하는 거고 배반한 거라면 우리 구원하시지 않아도 좋아요. 그런 얘기 많이 했어요. 어렸을 때. 야, 이게 거짓말이면 나 하늘에서 진짜 벼락 떨어져도 좋아. 뭐 이런 과격한 언어 써보신 적 있어요? 내 막 진심을 막 표현하고 싶을 때 그런 언어 써보신 적 있죠? 지금 이러고 있는 거예요. 하나님이 우리 벌해도 좋다고, 구원 안 하셔도 좋다고. 23절 시작. 우리가 제단을 쌓은 것이 돌이켜 여호와를 따르지 아니하려 함이거나 또는 그 위에 번제나 소제를 드리려 함이거나 또는 화목제물을 드리려 함이거든 여호와는 친히 벌하시옵소서. 우리가 하나님이 허락하시지도 않은 데다가 따로 제단을 쌓고 거기서 마음대로 내 멋대로 예배를 드린 거라면 우리 천벌을 받아도 좋다 막 이러면서 지금 좀 알아달라고 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 여러분 보세요. 동쪽 지파 사람들은 도대체 무슨 일이야? 이렇게 물어봤을 때 뭐 그까짓 거 다 말해야 되나? 설명해야 되나? 나만 진실하면 되지? 이렇게 말했어요? 이렇게 말 안 했어요? 이렇게 말 안 했죠. 굉장히 중요한 걸 제가 말씀드리니까 지금까지 졸렸던 분도 이제는 눈을 크게 뜨세요. 자, 목회를 오래 하다 보면 목사도 오해받을 때가 있습니다. 목사도 오해받을 때가 있어요. 어떤 경우에는 저도 모르는 저에 대한 일을
교회 밖에 사람들이 얘기하고 다닌대요. 너무 웃기지 않아요? 저도 모르는 저에 대한 일을 교회 바깥 사람들이 알아요. 그러면 제가 어떤 생각을 하냐면 속으로, 야, 내가 그렇게 중요한 인물인가? 그렇게 사람들의 입에 가십거리가 되다니 막 그러면서 속으로 웃습니다. 그런데요, 그런 얘기를 또 밖에서 듣고 너무 궁금해가지고, 목사님 도대체 무슨 일이에요? 라고 가끔 물어보는 사람이 있어요. 아주 가끔. 진짜 거의 없어요, 우리 교회는. 근데 가끔 있습니다. 그러면 저는 솔직히 속으로 그까짓 거 뭐 말해야 되나? 나만 진실하면 되지? 이러면서 자세히 얘기하는 거 되게 불편해하는 스타일이었어요. 그런데 오늘 말씀을 준비하면서 저의 이런 태도가 항상 옳은 것은 아닐 수도 있겠구나라는 생각을 해봤어요. 왜 그런지 아세요? 자세히 말해 주어야 오해하지 않고 제대로 아는 사람들도 많이 있다는 거예요. 자세히 얘기하지 않으면 끝까지 오해하는 사람도 있어요. 그래서 저는 이런 일이 만약에 저에게 또 생긴다면 겸손하게 반복해서 말해주는 목사가 되어야 되겠다, 이런 생각도 해봤습니다. 동쪽 지파 사람들이 자세하게 겸손하게 얘기했다는 거예요. 뭘 그까짓 걸 말해야 돼? 우리가 얼마나 순수한데, 에이, 말할 필요도 없어, 이러지 않았다는 거예요. 아주 인내를 가지고 자세하게 설명하고 또 설명하고 또 설명해 주고 있습니다. 자, 여러분, 물론 설명하고 해명하고 또 해명해도 절대 듣지 않는 사람들도 있습니다. 그런 사람 앞에서는 말하지 마십시오. 그거는 무슨 얘기인가 하면, 그는 당신에 대한 기본적인 신뢰나 사랑을 이미 접은 사람이에요. 여러분을 정말 신뢰하고 사랑하는 사람이라면 여러분에 대해서 무슨 말을 해도, 누군가 무슨 말을 해도 그들은 그 나쁜 내용에 대해서 믿지 않습니다. 여러분들을 신뢰하기 때문에. 누가 무슨 말을 해도 믿지 않아요. 아이, 이분이 이럴 리가 없어, 이분은 내가 아는 분이야. 신뢰가 있다면 나쁜 얘기에 대해서 믿지 않습니다. 그렇지만 이미 신뢰를 저버린 사람은 얼마든지 믿습니다. 또 나쁜 쪽으로 생각하고 듣습니다. 자, 그러니까 여러분, 오해를 쉽게 한다는 거 있죠. 오해를 쉽게 한다는 것은 무슨 얘기 한마디 듣고 그래 그럴 수도 있을 거야, 이렇게 오해를 쉽게 한다는 것은 귀가 얇아서가 아니라 당신에 대한 신뢰를 그가 이미 접은 거예요. 그러니까 그런 사람에게는 해명하려고 한들 더 오해만 생깁니다. 그런 사람에게 굳이 말하지 마십시오. 그런 사람 앞에서는 그야말로 당신만 진실하면 됩니다. 이건 제 생각인데 여러분 동의하십니까? 경험적으로 다 알잖아요. 이미 나에 대한 진실이 아닌 오해를 해서 신뢰를 저버린 사람이 내가 무슨 말을 한다고 내 말을 듣겠어요? 그렇죠? 그런 사람 앞에서는 나만 하나님 앞에서 진실하면 되는 거예요. 긴 얘기할 필요 없어요. 하지만 내가 사랑하는 사람이라면, 우리의 관계가 서로가 진심이라면 겸손하게 또 자세하게 설명해 줄 필요도 있는 거예요. 그렇죠? 그게 겸손한 겁니다. 자, 동쪽 지파 사람들은 겸손한 태도로 충분히 설명했고요. 길게 얘기했어요. 저는 어떤 생각을 했냐면, 그 길게 얘기하는데 말 끊지 않고 잘 들어주는 그 서쪽 지파 대표들 사절단, 야, 제사장도 훌륭하다, 이런 생각을 했어요. 이 사절단들이 말을 듣다 말고 무슨 말인지 알았으니까 그만해 이러면서 끊지 않았다고요. 한두 마디 들어보고 알았어, 대충 뭐 무슨 얘기인지 알겠어, 네 마음 알겠어, 끊지 않았다고요. 자, 우리 30절 한번 읽어볼까요? 30절 시작. 제사장 비느하스와 그와 함께한 회중의 지도자들 곧 이스라엘 천천의 수령들이 르벤 자손과 갓 자손과 므낫세 자손의 말을 듣고 좋게 여긴지라. 이 들었다는 것은 끝까지 듣고 좋게 여겼다, 충분히 설득이 되고 진상을 알아서 좋게 여겼다, 그런 얘기예요. 이렇게 친절하게 잘 설명해 주는 것도 훌륭한 거고 끝까지 잘 들어주는 것도 귀한 겁니다. 잘 들어주는 것이 목회다, 이런 생각을 제가 해본 적이 있어요. 뭐라고요? 잘 들어주는 것이 목회다. 한 10년은 더 된 일인데요, 여자 권사님 한 분이 우리 교회에 오셨습니다. 근데 이분은 특징이 뭐냐면 저를 만나면 저만 붙들고 얘기를 하십니다. 근데 너무 길게 얘기를 하세요, 혼자. 그래서 한 번은 제가 스탑워치를 눌렀어요, 몰래. 얼마나 도대체 길게 하시나. 그리고 이제 대화를 다 마쳤습니다.
1시간 반 걸렸습니다. 1시간 반 동안 제가 대화라는 표현을 썼지만 저는 거의 한마디도 안 했습니다. 그런데 헤어지면서 이분이 하시는 말이 오늘 참 대화 너무 좋았죠? 아, 미치겠던데요. 네. 그리고 얼마 있다가 또 만나서 저를 또 붙드십니다. 그날도요, 진짜 놀랐어요. 1도 차이가 없이 또 1시간 반을 얘기하시는 거예요. 시간을 또 쟀는데. 그런데 제가 그때는 어떤 생각이 드냐면 나 이렇게 계속 들어줘야 되나? 세상 말로 여러분들이 하는 표현으로 기가 엄청 빨리 돼요. 너무 힘든 거예요. 1시간 반 동안 들어주기만 한다는 게 그렇게 힘든지 몰랐어요. 그런데요, 저도 대단하죠. 계속 들어줬습니다. 그 다음에 또 만났습니다. 놀라운 일이 일어났습니다. 1시간으로 줄었습니다. 그리고요, 또 얼마가 지났는지 모르겠어요. 또 놀라운 일이 일어났어요. 30분으로 줄었어요. 그리고 나중에는요, 10분으로 줄었어요. 10분으로 줄였어요. 자, 이게 무슨 얘기일까? 제가 어떤 생각을 했냐면, 보세요. 충분히 얘기하니까 더 이상 얘기하지 않더라. 얼마나 그동안 속이 답답했으면 1시간 반을 쉬지도 않고 일방적으로 혼자만 얘기하고 오늘 대화 너무 좋았습니다, 이런 뻔뻔한 얘기를 하고 가셨을까? 그런 생각을 한 거예요. 얼마나 속이 답답했으면 그랬을까? 여러분, 나이가 들면 얼굴에 주름만 생기는 게 아니에요. 마음에 한도 쌓일 수 있어요. 그 한을 어떻게든 풀어야 되겠는데 집에서 딸한테 얘기하면 구박만 맞아요. 그렇죠? 딸은 들어주질 않아요. 그런 엄마가 꼴 보기 싫어요. 들어주질 않는단 말이에요. 그러니까 교회 와서 잘 들어주는 목사한테 얘기하는 거예요. 저 사람 아마 돈 받고 일하는 걸 거야, 이러면서 목사한테 얘기하는 거예요. 근데 역시 저는 그렇게 훌륭한 목사였습니다. 다 들어줬습니다. 다 들어줬습니다. 여러분, 너무 혼자만 얘기하는 사람 있어요, 없어요? 있죠. 집에서 남편이 안 들어줘서 여러분한테 그러는 거예요. 집에서 아내들이 안 들어줘서 여러분한테 그러는 거예요. 여러분들이 잘 들어주시기 바랍니다. 충분히 들어주면 때가 되면 앞으로 좋은 대화도 하게 될 줄로 믿습니다. 네, 그러니까 들어주는 게 이렇게 중요하다. 그렇죠? 이 말씀을 드리는 거예요. 자, 말씀의 결론을 내리겠습니다. 이스라엘 공동체의 오해와 갈등이 있었습니다. 잘 해결됐죠? 서로가 진심이었기 때문에 문제는 해결될 수 있었다는 거예요. 그럼 된 겁니다. 그렇죠? 해결됐으니까 된 겁니다. 오해와 갈등이 전혀 없는 공동체는 없습니다. 오해와 갈등을 잘 해결해서 또 발전과 성장의 기회로 삼을 수 있다면 그것이 건강한 공동체고 또 우리 교회가 그런 교회로 계속 성장 발전해 나가게 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, 감사를 드립니다. 겸손하게 말할 수 있고 또 잘 들어줄 수 있는 그런 우리의 공동체가 되기를 원합니다. 비록 때로는 미숙해서 성숙하지 못해서 실수도 하고 남을 오해하게 하는 힘든 일을 만들 수 있는 게 우리 인생들이지만, 그러나 그 진심을 우리가 서로 알아줄 수 있다면 우리는 더 상대방에 대해서 관대할 수 있고 또 그를 더 깊이 이해할 수 있다면 결국은 모든 오해도 문제도 해결되고 더 아름다운 관계로 공동체로 발전해 갈 수 있다는 것을 오늘 말씀을 통해서 우리가 교훈을 얻고 배웁니다. 그렇게 아름다운 가정으로 세워주시고 그런 교회로 세워주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 감사드리며 기도드립니다. 아멘. 하나님 어디에나 계시죠. 교회와 가정, 학교와 일터에도 하나님 이름 부르는 그곳에 주 계시니 그곳이 바로 교회라. 내가 선 그것이 어디라도 여전히 주님 나와 함께 계시니 하나님 이름 부르며 살리 내 안에 주 계시니
우리가 바로 교회라. 우리 모여서 예배하고 흩어져서 예배해요. 우리 어디 있든지 하나님 함께 하시니 우리 모여서 예배하고 흩어져서 예배해요. 우리 어디 있든지 오직 주님만 예배합니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령의 감동, 감화, 위로하시고 인도하시는 은총이 사랑하는 우리 모든 성도님들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.